میرے پاس اس وقت معاذ ایوب ہیں جو کہ آسٹریلیا میں سڈنی میں سیکنڈ بگیسٹ بینک میں کمرشل بینکر ہیں. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اسکول میں بھی تھے، پنجاب اسکول میں. اور جب پنجاب اسکول میں یہ فورتھ کلاس میں ہم جب اکٹھے تھے تو وہاں اسلامیات کے سر نے کہا تھا کہ بیٹا میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم بیک بینچر ہو اور تم کوئی کام کرتے نہیں ہو، تو تمہاری ایگزسٹنس میرے لیے ہے ہی نہیں اس کلاس میں. تو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. تو آج معاذ ایوب کی پاکستان میں ایگزسٹنس ہے ہی نہیں کیونکہ یہ آسٹریلین نیشنل بھی بن چکے ہیں اور آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاذ ایوب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کون سے بینک میں ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں اس بینک میں؟ میں ویسٹ بینک میں کام کر رہا ہوں، جو کہ جیسے آپ نے بتایا آسٹریلیا کا سیکنڈ بگیسٹ بینک ہے، اور میں کمرشل بینکنگ میں کام کر رہا ہوں. آپ پہنچ گئے کمرشل بینکنگ میں، تو یہ بتائیں کہ آپ وہاں کتنا پر اینم، کتنا وہاں سے ماشاء اللہ سے آپ کما رہے ٹیکس والے پیچھے لگوائیں گے آپ میرے ہیں؟ پر اینم. یار میری جو رول ہے اس میں اٹس آلموسٹ اٹ پیز اراؤنڈ لائک 100 to 110,000 ڈالرز اراؤنڈ دیٹ. پر اینم. ہاں اینڈ دیٹ ڈزنٹ انکلوڈ بونس، سو بونس ڈپینڈز آن یور پرفارمنس. اور آسٹریلیا تو میں ٹیکس کتنا ہوتا ڈپینڈز آن یور انکم. 100,000 تک اٹس لائک آئی تھنک اراؤنڈ 30 سم تھنگ پرسینٹ. جب 180,000 کراس کرتی ہے آپ کی سیلری تب آپ کا 47% ہو جاتا ہے، لیکن اس سے نیچے کم ہی ہوتا ہے. تو ڈفرنٹ بینڈز ہیں، اب مجھے سارے یاد نہیں. تو یہ آپ لوگوں کا اچھا ہے یار. یو کے میں تو ہمارا ایز فار ایز آئی نو ابو 50,000 ہی آپ لوگوں کا ہمارا 40% ٹیکس کٹنے لگ جاتا ہے ایز فار ایز آئی نو. اینڈ بفور آئی ٹاک اباؤٹ کہ آپ کی سیونگس کتنی ہوتی ہے، آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ دا اسپانسر آف دس ویڈیو، دیٹ از ٹیپ ٹیپ سینڈ. اٹس اے منی ٹرانسفر ایپ. اگر آپ آسٹریلیا میں آ چکی ہے موز بھائی، اب آپ آسٹریلیا سے پاکستان بھیجیے گا، اور اگر آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو 50 آسٹریلین ڈالر ایڈیشنل ملیں گے اگر آپ ڈوکلی کا پرومو کوڈ یوز کرتے ہیں DOCALI. آسٹریلیا سے، یو کے سے، یو ایس سے، یورپ سے، UAE سے، ریسنٹلی گریس اور فن لینڈ میں بھی آ گئی. وہاں سے اگر آپ پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں یا ایون انڈیا بھیجتے ہیں تو بیسٹ ٹرانسفر ریٹس، آئی مین بیسٹ کنورژن ریٹس، نو ریمیٹنس چارجز، اور ساتھ ساتھ دین اگین اف یو یوز مائی پرومو کوڈ تو یو گیٹ ایڈیشنل منی، آپ ایڈیشنل بونس رائٹ اوے. اب مجھے اب دیں ایک شخص ہے جو فورتھ کلاس میں، اب اس کو بھی اس کے اسلامیات کے سر کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے تم سے بات نہیں کرنی. اب وہ کہتے ہیں یار میں نے بھی معاذ ایوب کی طرح پنجاب اسکول سے پڑھ کے آگے میں نے ایونچولی آسٹریلیا سڈنی میں جا کے بیٹھنا ہے. تو آپ مجھے اپنی کوالیفیکیشنز بتائیں کہ آپ نے کیا 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 اور آپ پہنچے کیسے یہاں پہ، جاب کیسے لینڈ کی بھائی. سیدھی سی بات ہے، شروع سے بتائیے گا تھوڑا یار سا. میں پنجاب اسکول، پھر آگے کون سا اور آگے کون سا؟ ہاں پنجاب اسکول میں وہ جو اسلامیات والے سر آپ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کچھ وقت گزارا. اس کے بعد اور بھی کئی خیر کبھی پھر بات کریں گے کریکٹرز جو ملے. اس ہوں. کے بعد میں نے ACC اسٹارٹ کر دیا تھا. آپ کے پاس آپشن تھا، بھی آپ FSC کے بعد جا سکتے ہو یا آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہو. ہوں. اگر ڈائریکٹ جانا ہو تو اس وقت ہمیں ایک کیٹ کورس کرنا پڑتا تھا. تو اگر آپ وہ کر لو، یا پھر اس کو FIA کچھ اس طرح کا سین آ گیا تھا، آئی ڈونٹ نو، وہ میرے بعد ہی تھا. تو میں ہوں. نے وہ کیا. اس کے بعد پھر ACC اسٹارٹ کیا. وہ تھوڑا سا چیلنجنگ لگا کیونکہ اسکول میں تو اتنا پڑھنے کی عادت نہیں تھی. یہاں پتہ لگا کہ یہاں پہ اگر روز 5 سے 10 گھنٹے نہیں پڑھیں گے، ایٹ لیسٹ 5 گھنٹے روز نہیں پڑھیں گے تو پاس نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے. یہ خیر وہ ایک آئی تھنک ایسی آگ ہوتی ہے جو آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ ہوں. آپ جو ہے پاس ہو گئی نہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. ہوں. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا کیونکہ اس نے مجھے انیشیل ورک ایتھک دیا. ٹھیک ہے. تو ACC ہم نے کیا. اس کے بعد پھر میں نے بیچلرز مجھے اوارڈ ہوا تھا آکسفورڈ بروک سے UK سے. وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ ACC کے اندر اگر آپ ایک خاص اماؤنٹ آف پرسنٹیج لے کے آؤ اور آپ ایک خاص کرائٹیریا میٹ کرو تو وہ آپ کو ڈگری ویسے دے دیتے ہیں، اوارڈ کر دیتے ہیں. نائس تو نائس. اور وہ جب بیچلر میں جو اوارڈ ہو گیا تو وہ ہو گیا 19 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس کی بیسس پہ میں 21 سال کی عمر میں ماسٹر سٹارٹ کر دیا تھا یہاں پہ کوئنزلینڈ یونیورسٹی میں آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے. تو وہ تھا ماسٹرز ان پروفیشنل اکاؤنٹنگ. تو وہ 2 سال کا تھا، تو وہ میں نے کمپلیٹ کیا. تو وہ کمپلیٹ کرنے کے آئی تھنک کچھ عرصہ بعد ہی مجھے جاب مل گئی یہاں پہ. لیکن انیشلی مجھے ملی تھی اکاؤنٹنگ فرم میں. تو ہوں. میں ٹیکس وغیرہ کرتا تھا. یہ آپ جاتے ہوں گے اکاؤنٹنٹ کے پاس تو ٹیکس وغیرہ یہ سب کرتا تھا، کمپنیز کا ٹرسٹ وغیرہ کا. پھر میں بینکنگ میں آیا. بینکنگ میں مجھے ماشاء اللہ 6 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ACCA کرتا ہے، پہلی بات آپ نے کمپلیٹ کر لیا. میں نے سنا ہے کہ ACCA مشکل ہوتا ہے، لوگ کمپلیٹ نہیں کر پاتے. کیا اس میں سچائی ہے کہ اینڈ میں لوگ رہ جاتے ہیں ایک آدھے ماڈیول میں؟ اس میں سچائی ہے؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ جب میں یہاں آیا نا تو میرا آخری ایگزام میں نے 2 دیے اور پھر میرے ماسٹرز میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. میں یہاں آ گیا. پیچھے ہوں. سے رزلٹ آیا، میرا ایک ایگزام فیل ہو گیا. اب میں یہاں پہ ماسٹرز شروع ہے، اسائنمنٹس وہ آپ کو پتہ ہے کیسی ہوتی ہے اسٹڈی، اور پیچھے سے میرا ایگزام بھی فیل. اب میرے فادر نے مجھے یہ شروع سے سکھایا کہ آپ نے بیچ میں کچھ نہیں چھوڑنا جتنا مرضی مشکل. تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے اپنا یہ ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد وہ ریوزٹ کیا اور اس کو پھر پاس کیا.
तो फिर आपको ठीक है। बैचलर डिग्री कैसे मिली अगर आपने एसीसी कंप्लीट नहीं किया था? वो कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल्स करने के बाद मिल जाती हैं, क्या चक्कर था? हाँ, वो आपके प्रोफेशनल मॉड्यूल्स बेसिकली जो आपके पहले 9 एग्जाम्स हैं उसके बाद आपको बैचलर्स की मिलती है। हम्म। और फिर उसके बाद आपके होते हैं जो जो सबसे हार्ड होते हैं, जो कि बेसिकली आपके प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वगैरह इस तरह की चीज़ें आती हैं। वो बेसिकली ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी एसीसी किया हुआ है, तो उसका भी ऐसी जर्नी था। जब वो यहाँ पे आई थी तो उसका भी एक फेल हो गया था, उसने यहाँ पे आके दिया था। अब मुझे ये हाँ, जिसमें बताएं कि आप बैक इन द डे तो आ गए, आपने कहा आप मास्टर्स करने आए, तो मास्टर्स करने में आपको कोई स्कॉलरशिप मिली या कोई फाइनेंशियल एड होती है? जैसे आजकल कोई आना चाहता है, आप बेशक आजकल के ज़माने की बात कर लें, बेशक हमारा ज़माना इतना पुराना नहीं भाई, मगर आजकल अगर कोई आता है तो वो किस बेस पे आया? आई मीन स्कॉलरशिप्स मिल रही या नहीं मिल रही, या फिर कितना पे करना पड़ता है पर एनम? अगर आपको कुछ आइडिया तो इसमें आप मुझे बताएं। आप तो ऐसे कहना जैसे ये उस वक्त की बात है। यार अपना जमाना वो, नहीं, अरे अच्छा चलो। यार बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं, स्कॉलरशिप्स तो हर जगह होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऑब्वियसली आप किस तरह के परफॉर्म कर रहे हो और आप कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली पीएचडी में होती हैं ज़्यादातर हम्म। स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स में कम होती हैं, बैचलर्स में उससे भी कम होती हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों ने अगर आना है तो बेहतर है मास्टर्स में। ठीक। क्योंकि बैचलर्स एक तो इट्स मोर एक्सपेंसिव प्रोसेस, 4 साल की स्टडी होती है और आपकी बेसिक्स नहीं बनी होती। हम्म। मास्टर्स इजी होता है क्योंकि आपको ऑलरेडी एक चीज़ आती होती है। तो इवन अगर डिफरेंट फील्ड भी है, ऑस्ट्रेलिया में आपका डिफरेंट फील्ड में मेडिकल में भी एडमिशन होता है अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, इट्स दैट डिफरेंट। लेकिन वो फिर आपने पास भी करना है। तो आपको, हाँ, अगर बेसिस बनी हुई है तो आपको बेहतर है कि आप मास्टर्स में हो। अब मास्टर्स तो में आ गए, उसके बाद फिर ये समझाएं थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से आके फिर आपने यहाँ की नेशनैलिटी भी ले ली, ठीक है? तो उसके लिए कितने साल रहना पड़ता है और फिर कब मिलती है नेशनैलिटी? इससे भी क्लैरिटी चाहिए भाई हमें। इसमें क्लैरिटी है नहीं क्योंकि मुझे 2 साल में मिल गई थी कोर्स करने के बाद। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको अभी तक नहीं मिली, 8-9 साल हो गए। ये क्या तो बात इट्स रियली, इट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन। तो देखें, आप जैसे लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती है डॉक्टर्स को, ठीक है? है, डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम्म। और उनको सैलरीज भी बहुत अच्छी मिलती हैं। जो लोग मतलब जो सिटी से बाहर जिनको जॉब मिलती हैं तो हाँ उनको उनको ज़्यादा अच्छा ठीक काफ़ी है। अच्छी सैलरीज मिलती हैं। एक तो ये है कि आपने वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, अपने मैक्सिमम जितने पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, तो आपने जितने मैक्सिमम पॉइंट्स बन सके वो लेने हैं। आपके आइट्स में नंबर अच्छे होने चाहिए, मतलब ए टीच अगर आपके हैं तो 20 पॉइंट्स वो हो गए, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अगर आप एक खास जगह पे जॉब कर रहे हैं उसके अलग पॉइंट्स। आपने स्ट्रेटेजिकली ऐसे प्लान करना है कि मैं कहाँ लैंड हूँ, मैं कहाँ काम करूँ, मतलब कि हर चीज़ जो है वो सेंस बनाए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स हैं, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा। तो अगर आप फेडरल प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिकली एजेंट पे नहीं छोड़ना, आपको पूरा वीज़ा प्रोसेस खुद समझना है। ठीक है, और उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। जैसे मैं जब आ रहा था तो मैं 1 साल की डिग्री में एडमिशन लेके आ रहा था। ठीक है, तो मेरे एक इधर भाई हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार आप 2 साल की डिग्री में लेके आओ, 1 साल में पीआर नहीं मिलती, आपको एक और डिग्री करनी पड़ेगी, 2 मास्टर्स करने पड़ेंगे। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने 2 साल की डिग्री ली। तो इसलिए ये चीज़ें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुंह उठा के आप चले जाओ तो बाद में फंस जाओ। पीआर के ऊपर बताएं फिर। पीआर यानी मैं स्टेप, हम नेशनैलिटी की बात करते तो पीआर कब मिलती है? आई थिंक मैं नेशनलिटी पीआर को ही कह रहा हूँ। तो सिटीजनशिप का तो अच्छा इट्स ठीक है इट्स ठीक वेरी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक दफ़ा आपको पीआर मिल गई, उसके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स हैं। पीआर आपको मिल गई, आपने फिर उसके बाद 4 साल यहाँ रहना है। और मतलब टोटल 4 साल और पीआर के बाद 1 साल। उसके बाद आप अप्लाई करते हो, फिर आप एक सिटीजनशिप टेस्ट देते हो। और फिर उसके बाद इजी सा टेस्ट होता है, कोई तो मुश्किल नहीं होता, आप 2 घंटे तैयारी करो पास कर सकते हो। और उसके बाद आपने सेरेमनी में जाना है और जाके कहना है जी हम क्वीन माता की, वो जो आपकी भी क्वीन है, उसकी शपथ लेते हैं कि हम जो है वो हम। प्रोटेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि अब एक शख्स कहता है कि यार मैंने देन अगेन ऑस्ट्रेलिया में आना है, तो जॉब सेचुरेशन का क्या सीन है कंपैरेटिवली यूएस से? मैं लास्ट ईयर यूएस गया था, मैंने वहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस देखे हैं। सैचुरेशन अगर आप कहें तो ये बहुत डिपेंड करता है फील्ड पे और कहाँ पे हो आप। यूएस में मेडिकल प्रोफेशनल दोनों जगह डिमांड में, ठीक है, डॉक्टर्स की दोनों जगह डिमांड है, स्पेशली कोविड के बाद। मेरी जो फील्ड है उसमें जो हब है वो न्यूयॉर्क है ऑब्वियसली। बट वहाँ पे सर्कल्स बहुत टाइट हैं, तो वहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पे देर आर वेरी, आपको वहाँ की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हो, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड, सॉरी ऑक्सफोर्ड तो यूके की, मतलब हार्वर्ड वगैरह से, तो फिर इजी है। वरना बड़े बैंक्स में घुसना मुश्किल है, अच्छी पोजीशन पे घुस सकते हो, मेहनत चाहिए, मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में कंपटीशन उतना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आसान है। लेकिन यहाँ पे वीज़ा लेना मुश्किल है। एक दफ़ा आप आ गए हो और आप अपने काम में अच्छे हो, आप यहाँ पे चले जाओगे। हाँ, वहाँ पे हाई लेवल मैनेजमेंट की सैलरीज जो हैं फाइनेंस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो मिलियंस में। अच्छा। ठीक है, लेकिन बात ये वहाँ पे हमारे जैसे लोग कम पहुँचते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्स हाई कनेक्शन गेम। ठीक है, आप किसको जानते हो। और अगर आपके वॉल स्ट्रीट में कनेक्शंस हैं, आपने मूवीज देखी हैं वो वॉल स्ट्रीट वगैरह, तो फिर तो आप चले जाओ। वरना ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आप एक अच्छी पेस में ग्रोथ कर सकते हो।